दुनिया हनेर लगती है। पिता जी तुहाडे कोल इन्नी धन दौलत है, तुसी इन्ने अमीर हो, की तुसी इलाज नहीं करवाया? की तुहानू कोई श्राप मिल गया? की तुहाडे तो कोई अनहोनी होगी जां कोई ऐसी घटना वापर गई जिहदे विच तुसी अखां दी रोशनी गवा दी? अनेका तरह के सवाल अपने माँ बाप नूं सरबन पुछ रहा, नाले लत्तां घुट्टी जा रहा, नाले सवाल पुछदा पिता जी ये अखां दी जिहड़ी जोत आ, जिहड़ी रोशनी आ, ये किवें चली गई? हुण जदों पुछया तो चुप करके दो मिनट। हुण सरबन कहन लगा, पिता जी मैं तुहाडी इकलौती औलाद हां, तुहाडा पुत्तर हां, तुसी मैनू नहीं दसोगे? जदों इन्नी गल कही ना, हुण जदों पुत्तर किसी गल की हिंड कर ले जां माँ बाप नूं कोई गल कहे तां माँ बाप वो पूरी जरूर करदे, निराश नहीं करते। हुण जदों उन्हें यह गल्लां पुछियां ना तां हुण दोवें नूं दस्सण लगे ने, कहंदे पुत्रा ये अखां दी जिहड़ी रोशनी है ना साडी, ये ना तां किसी श्राप के कारण गई है, ना किसी दुर्घटना के कारण गई है, ते ना ये जमांदरू रोग है सानू। कहता पिता जी फिर जे ना ये जमांदरू रोग है, ना किसी घटना च गई है, ना किसी श्राप के कारण गई है, फिर ये रोशनी चली किवें गई? हुण जदों इन्नी गल कही ना तां पिता जी उहदे दस्सण लगे कि पुत्रा साडे घर परमात्मा दा दिता सब कुछ सी, पर लोड़ सी एक औलाद, एक पुत्र दी। असीं जो जोतसियां नूं टेवा दिखाया, जोतसियां ने सानूं दस्सिया कि तुहाडे कर्मां दे विच औलाद नहीं, जे तुसीं औलाद चाहुंदे हो तां लोह पर्वत ते जाके भगवान शिव भोलेनाथ दी तपस्या करो, आराधना करो, हो सकदा तुहाडे कर्मां दे विच औलाद हो जाए। असीं उन्हां दा कहना मन के 12 साल की कठिन तपस्या करके भगवान शिव भोलेनाथ तो तैनू प्राप्त किया, पर बदले दे विच भगवान जी ने सानू यह गल कही सी भी जे तुसी पुत्र प्राप्ति चाहुंदे हो तां तुहानू इस चानण दे बदले एक चानण त्यागना पऊ। पुत्रा ये जिहड़ी अखां दी जिहड़ी रोशनी है ना, जिहड़ा चानना, यह ऐवी नहीं गया, ये तैनू पाउण करके गया। आ देख लो माँ बाप किड्डियां किड्डियां कुर्बानियां दिंदे ने, पर कलयुग दे विच ओही पुत्र पासा वट जांदे ने। इन्हां पुत्तां दियां मावां 100 सुखां ने मनाउंदे, नित वंडदे न्याजा थां थां मत्थे ने घिसाउंदे, छड्ड के मापिआं नूं पुੱਤ हो जाण परे, फिर उस वेले रब्बा मां बाप की करे। कलयुग दे विच तां मां बाप नूं सिआणदे नहीं जवाक। अजकल तो पुत्र नूं कहो भी पानी का गिलास ले आई, कहूगा तेरे टुटे ने चक लै। हुण एक पासे सरबन है, किन्नी फिक्र है माँ बाप की। ओह जे पुत्र घर घर जमने चाहिए ने, पर कलयुग दे विच जिहड़े पुत्र ने वो कराहे पै चुके ने, भुल जाते हैं माँ बाप की कीती तपस्या, माँ बाप की कीती कमाई, उन्होंने झले दुखों भुल जाते हैं। बड़े होके कहते हैं तुसीं साडे लई की कीता, उदों फिर ना बंदे का मरण हो जाता है। पूरी जिंदगी दुख झले होंदे ने, मसा पाले होंदे ने। हुण सरबन नूं जदों सरबन ने जिद की तां माँ बाप दस्सण लगे ने भी पूरा वृतांत दसदे ने भी इस तरह असीं तपस्या की, भगवान शिव भोलेनाथ खुश होए, उन्होंने वरदान दिता ते बदले च कहा भी जे पुत्र रूपी चानण चाहुंदे हो तां तुहानूं अखां दी रोशनी त्यागनी पऊ। पुत्रा आ तैनू पाउण लई, ओ तैनू पाउण लई असीं आ अखां दी जिहड़ी जोत आ वो त्यागती। जदों इन्नी गल कही ना, सरबन दे सीने दे विच छंद पै गए, रोण लग गया अखां भर के। हुण वो दस्सण लगे ने सरबन नूं, ओ पुत्रा तेथों वारती अखियां दी ज्योति एक भजन रही। पाठक भरा पूरे दृश्य नूं है इउं लिखते जी। आंदे अंदला अंदली सोन सरबन प्यारे, नीली छतरी बालड़े ते रंग न्यारे, नीली छतरी
तैथों वारती अखियां दी ज्योति। ओ झूठा सब संसार है ओ माही सच्चा, भेद किसे ना पालिया वे सरबण बच्चा, भेद किसे ना पालिया वे सरबण बच्चा। ब्रह्मा बिना आकाश है ते धरत खलोती, पुत्रा तैथों वारती अखियां दी ज्योति, पुत्रा तैथों वारती अखियां दी ज्योति। होय अन्ने नहीं सी जन्म दे मैं ते माता, अन्ने नहीं सी जन्म दे मैं ते मां तेरी, तेरे बिन ये दुनिया जापे को पहनेरी, तेरे बिन ये जग सी जापे को पहनेरी। तैनू गोद खिड़ाउणे नू मां तेरी रोती, पुत्रा तैथों वारती अखियां दी ज्योति, पुत्रा तैथों वारती अखियां दी ज्योति। ज्योतिषियां ने दसिया शिव शंकर ध्यावो, प्रसन्न कर लवो उसनू इच्छा फल पावो, प्रसन्न कर लवो उसनू इच्छा फल पावो। शंकर प्रगट कर ले हो, शंकर प्रगट कर ले पा पूर्ण आहुति, पुत्रा तैथों वारती अखियां दी ज्योति, पुत्रा तैथों वारती अखियां दी ज्योति। शंकर कहंदे मंगलो जो मंगना चाहुंदे, भक्ति पूर्ण हो गई नारियो संगाउंदे, भक्ति पूर्ण हो गई नारियो संगाउंदे। अज तुम्हारी जाग पी है किस्मत सोती, पुत्रा तैथों वारती अखियां दी ज्योति, पुत्रा तैथों वारती अखियां दी ज्योति। ओ मिठा मेवा दे दियो हथ चारे बन्ने, पुत हो जू शंकर आख दे होना पऊ अन्ने, पुत हो शंकर आख दे होना पऊ अन्ने। ओ तेरी सूरत सामने हो, तेरी सूरत सामने झट आन खलोती, पुत्रा तैथों वारती अखियां दी ज्योति, पुत्रा तैथों वारती अखियां दी ज्योति। साडी ये बचड़िया है राम कहानी, आया सुन सरबण दे नैना चो पानी, आ गया सुन के सरबण दे नैना चो पानी। धर्म रेखना किसे तो है जांदी धोती, पुत्रा तैथों वारती अखियां दी ज्योति, पुत्रा तैथों वारती अखियां दी ज्योति। ओ बिरज लाल उस्ताद दी तू ओट टिका के, बिरज लाल उस्ताद दी तू ओट तका के, माना पिंडी वालिया दस हाल सुना के, माना पिंडी वालिया दस हाल सुना के। ओ लभदे ना कदे पाठी को, लभदे ना कदे पाठी को सपरां चो मोती, पुत्रा तैथों वारती अखियां दी ज्योति, पुत्रा तैथों वारती अखियां दी ज्योति। कहते ज्योतिषियां ने दसिया शंकर नू ध्यावो, प्रसन्न कर लो उस नू इच्छा फल पाओ। कहते पुत्रा सानू जो ज्योतिषियां ने दसिया ना भी
ਵੀ शिव शंकर ਨੂੰ ਧਿਆਵੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ शिव शंकर ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ 12 ਸਾਲ ਲੋਹ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਚਲੀ ਚਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸਰਬਨ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਚੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀ, ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਹਨੇਰੀ, ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਜਹਾਨ ਗਿਆ, ਦੰਦ ਗਏ ਸਵਾਦ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਾਰਤੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੋੜ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਸੇਵ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਸਰਬਨ ਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗਾਨੀ ਧੀ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ 100 ਝੂਟਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹੀ ਛਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਸਰਬਨ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਘੁਮਿਆਰ ਤੋਂ 2 ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੀ ਤੌੜੀ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, 2 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਿਚੜੀ ਪਰੋਸਦੀ ਹੈ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜੇ ਚੰਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਵਰਗ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਰਾਂ ਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਵਤੀ ਨਾਰ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਬਸਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੋਕੋ। ਗੱਲ ਸੋਚ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਸਰਬਨ ਤਾਂ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦਾ, ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟਦਾ, ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਝੱਟ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਘੁਮਿਆਰ ਤੋਂ 2 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੀ ਤੌੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੀ ਤੌੜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਕਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਖਿਚੜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਪੱਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈਂ ਖਿਚੜੀ ਪਰੋਸਦੀ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੀਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈਂ ਖਿਚੜੀ ਪਰੋਸਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਰਬਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੋ ਪਾਉਣਾ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਜੱਗ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਜੀਣਾ, ਆਪਣੀ ਬਣੇ ਪਰਾਈ ਧੀਣਾ, ਵਿੱਥੀ 100 ਕੋਸ ਦੀ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈਂ ਖਿਚੜੀ ਪਰੋਸਦੀ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈਂ ਖਿਚੜੀ ਪਰੋਸਦੀ। ਮੋਤੀ ਤਿੱਖਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ, ਵਿਦਿਆ ਨਟ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਕੌਣ ਵੇਟ ਦੇਵੇ ਲਿਖੀ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੀ ਐ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈਂ
ਆਪਣੀ ਬਣੇ ਕੋਈ ਧੀਣਾ ਬੇਥੀ 100 ਕੋਸ ਦੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈ ਖੇਚੜੀ ਪਰੋਸਦੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈ ਖੇਚੜੀ ਪਰੋਸਦੀ ਧੀ ਤਿੱਖਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕੌਣ ਮੇਟ ਦੇਵੇ ਲਿਖੀ ਇਸਾਰੇ ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੀ ਐ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈ ਖਿਚੜੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਐ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈ ਖਿਚੜੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਐ ਹੋਈ ਉਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਬੁੱਧੀ ਮੰਦਾ ਥੋਕਾ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਫੜੇ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਰੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀ ਰੋਸ ਦੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈ ਖੇਚੜੀ ਪਰੋਸਦੀ ਓ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈ ਖੇਚੜੀ ਪਰੋਸਦੀ ਲਾਕ ਸੂਤਾ ਬੈਠੀ ਬੇਟਾ ਲਾਕ ਸੂਤਾ ਬੈਠੀ ਬੇਟਾ ਕੱਢੇ ਬਿਸਲੀ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਤੌੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਢਿੱਡਾ ਕਮਾਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਐ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈ ਖਿਚੜੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਐ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈ ਖਿਚੜੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਐ ਹੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਜੇ ਖੀਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਜੇ ਖੀਰਾ ਦੂਜੇ ਬਾਜਰੇ ਚ ਨੀਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਰਾ ਕਾਲੇ ਜੇੜੂ ਖੋਸਦੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈ ਖੇਚੜੀ ਪਰੋਸਦੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈ ਖੇਚੜੀ ਪਰੋਸਦੀ ਉਹ ਜੈਸਾ ਮਿਲੇ ਸ਼ੱਕ ਲੈਣਾ ਮਨ ਰੱਟਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਖੋਰ ਕਿਉਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਐ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈ ਖਿਚੜੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਐ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈ ਖਿਚੜੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਐ ਉਹ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਜੱਗ ਤੋਰੀ ਭਰੀ ਪਾਪ ਨਾਲ ਬੋਰੀ ਕਰੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਗੱਲ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈ ਖੇਚੜੀ ਪਰੋਸਦੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈ ਖੇਚੜੀ ਪਰੋਸਦੀ ਉਹ ਛੰਦ ਲਿਖੇ ਹਰੀ ਮਾਣ ਉਹ ਛੰਦ ਲਿਖੇ ਹਰੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰੀਤ ਸਤਨਾਮ ਗਾਣ ਸੁਣੋ ਲਾਈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਜੋ ਅੰਗਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਐ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈ ਖਿਚੜੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਐ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈ ਖਿਚੜੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਐ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋਚ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲਿਆਕਤ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਰ ਦਈਏ ਨਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ,
ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੇ ਜੇ ਸਰਵਣ ਦੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਵਣ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਪੁੰਜ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦਾ, ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟਦਾ, ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਗਾਨੀ ਧੀ, ਜਿਹੜੀ ਘੁਮਿਆਰ ਤੋਂ ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੀ ਤੌੜੀ ਬਣਵਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਪਕਵਾਨ ਆਪਦੇ ਖਾਣ ਲਈ, ਕਦੇ ਖੀਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਹੋਰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤਾਈ ਪਰੋਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਖਿਚੜੀ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਪਰੋਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਬੜਾ ਸਬਰ ਕਰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜੂ। ਇਸੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਬਨ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਿਚੜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੇ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਸਰਬਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਨ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਖਿਚੜੀ ਪਰੋਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਬਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੀਰ ਰੱਖੀ ਨਾ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਦਾਖਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਬਨ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਰਬਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਖਾਊਂਗਾ। ਲੈ ਕੇ ਖੀਰ ਦਾ ਕੌਲਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਦਾ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਦਾ ਚਮਚਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਅੰਦਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਦ ਚੱਕ ਕੇ ਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਓਏ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਸਰਬਨ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੀਰ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਐ ਮਾਤ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਛਕੀ? ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ? ਦੋਵੇਂ ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਸਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਦ ਦਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਿਚੜੀ ਆ ਖਾ ਲੈਨੇ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਸਰਬਨ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ। ਓਏ ਮਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਐਡਾ ਪਾਪ ਕਮਾਰੇ,
ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤਿਆਗਤੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਹ ਖਵਾऊं, ਉਹ ਖਵਾऊं, ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰ, ਉਹ ਕਰੂੰ। ਆਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਿਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਕਰਵਾ ਸਰਬਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਕੁਸ਼ੇਤਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਂਗੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਬਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਆਖਦਾ ਵਿਪਰ ਮੁਖ ਸੇ ਉਚਾਰ ਕੇ, ਪਤਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਮਿਟੇ ਨਾ ਕਰ ਤਾਰ ਕੇ, ਪਰਵਦਿਗਾਰ ਕੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਮਿਟੇ ਨਾ ਕਰ ਤਾਰ ਕੇ, ਪਰਵਦਿਗਾਰ ਕੇ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਥਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੇ 8-60 ਤੀਰਥ ਬਰਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ 8-60 ਤੀਰਥ ਬਰਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਸੁੱਖ ਸਾਈ ਛੱਡ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਸਮਝਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਹਿੰਦੀ ਆਪ ਦੀ ਪੁਗਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ 8-60 ਤੀਰਥ ਬਰਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ 8-60 ਤੀਰਥ ਬਰਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਰ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੁੱਡੀ ਬਿਨਾ ਡੋਰਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੁੱਡੀ ਬਿਨਾ ਡੋਰਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾ। ਉਹ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਨੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 8-60 ਤੀਰਥ ਬਰਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ 8-60 ਤੀਰਥ ਬਰਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਝਦਾ ਫਰਜ਼ ਜੋ, ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਕਰਜ ਜੋ, ਭਗਤਾਂ ਚ ਨਾਮ ਹੋਵਣਾ ਦਰਜ ਜੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਜ ਜੋ, ਭਗਤਾਂ ਚ ਨਾਮ ਹੋਵਣਾ ਦਰਜ ਜੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਜ ਜੋ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ 8-60 ਤੀਰਥ ਬਰਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ 8-60 ਤੀਰਥ ਬਰਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਵੇਂਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ, ਖੈਰ ਪੈ ਜੂ ਸਰਬਣਾ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਜੂ ਗੱਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਖੈਰ ਪੈ ਜੂ ਸਰਬਣਾ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਜੂ ਗੱਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੇ ਵੱਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭੇਸ ਨੂੰ ਵਟਾ ਕੇ ਤੇ 8-60 ਤੀਰਥ ਬਰਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ 8-60 ਤੀਰਥ ਬਰਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਾਸੀ ਜਾਵਣਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰੀ, ਫਾਲਤੂ ਕੁਲਸ਼ੇਤਰ ਕਣਾਤ ਨਾਵਣਾ, ਬਾਟਦਾ ਹੈ ਆਗਰੀ, ਫਾਲਤੂ ਕੁਲਸ਼ੇਤਰ ਕਣਾਤ ਨਾਵਣਾ, ਬਾਟਦਾ ਹੈ ਆਗਰੀ। ਆਹੇ ਵੇ ਤੇ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਰੇਣ ਲਾਉੜਾ ਕੇ ਤੇ 8-60 ਤੀਰਥ ਬਰਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ 8-60 ਤੀਰਥ ਬਰਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਜੈਨ ਅਮਰਨਾਥ ਤੇ ਪਰਾਗਰਾਜ ਜੋ, ਕਲਕੱਤੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਚੰਡੀ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੋ, ਦੂਧਾਧਾਰੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਚੰਡੀ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਨੈਣਾ ਦਾ ਵੀ ਜੋ, ਦੂਧਾਧਾਰੀ ਵਾਲੀ ਦੇ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਭਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਛਾ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 8-60 ਤੀਰਥ ਬਰਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ 8
8-60 ਤੀਰਥ ਬਰਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰੀ ਮਾਨ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਜਸ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਜੀ ਹੋਵੇ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਸੁਣੋ ਜਸ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਜੀ ਹੋਵੇ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆਖਦੇ ਸੋਨਾ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆਖਦੇ ਸਭਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਤੇ 8-60 ਤੀਰਥ ਬਰਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਦਾ ਬਿਪਰ ਮੁਖ ਸੇ ਉਚਾਰ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਮਿਟ ਦੇਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਰਬਦਗਾਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਮਰਨਾਥ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਕਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੋਂ ਖੈਰ ਪੈ ਜੇ ਉੰਜ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਬਨਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਐਸੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਣ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਤੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ ਚਲੋ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਈਏ ਜਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਆਈਏ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੂਰ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਖੁਦ ਆਏ ਨੇਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਸ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਭੈਣ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ ਜਾਣ ਸਾਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਚੰਗੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਰਬਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਜਾਈ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜਾਈ ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹਿੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹਿੰਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਂਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਪਤੀ ਦੇਵ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਤੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮੋਹ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਬਨ ਤੀਰਥਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਨੂੰ। ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਹਿਗੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਭਰਾ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨਮੋ ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਨਮੋ ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਨਮੋ ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸੀਨ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਭਰਾ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੇ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ। ਹੋ ਮਾਇਆ ਮਾਲਿਕ ਵਾਲੀ ਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਸਰਪਣ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਮਾਇਆ ਮਾਲਿਕ ਵਾਲੀ ਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਸਰਪਣ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵੇ। ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਾਣਾ ਮੇ ਰਾਜੇ ਮੰਗਤੇ ਕਰਦੇ ਮਿਹਰ ਕੀਰ ਤੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਓਏ ਪੱਤਾ ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਜੋ ਬਾਝੋਂ ਝੁੱਲੇ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਸਰਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਪੈਂਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ, ਪੈਂਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ ਮਾਈ ਬਾਪ ਤਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਠਾਵੇ। ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਸਰਬਣ ਕਹੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਰੱਬ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਸੁਖੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਏ ਪਾਵਲ ਕੇ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਹ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦੀ ਬਹਿੰਗੀ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਧਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦੀ ਬਹਿੰਗੀ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਧਰ ਲਿਆ। ਬਸਤਰ ਰੇਸ਼ਮੀਲਾ ਭਾਗ ਵੇ ਪਾਲੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੀਰਥਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਯਾਤਰਾ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ। ਓਏ ਅੰਦਲਾ ਅੰਦਲੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤੀਆਂ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗਾਵੇ। ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਮਾਣਦਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਸੂਰ ਪੰਗਿਆਂ ਦੇ ਚਰਾਵੇ। ਓਏ ਅੱਗੇ ਦੱਸੂ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਮਾਨ ਜੋ, ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਠਕ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਗਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰਬਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾ, ਤਾਂ ਸਰਬਨ ਨੇ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਗੜਬਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਖਾਤਰ। ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਗਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਜਿਸ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਹਿਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ ਸਰਬਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਯਾਤਰਾ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ, ਪਹੋਏ, ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਬਨ ਸੌ ਗਿਆ। ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਗਾਇਆ ਕਿ? ਭਾਬੀ ਨੇ, ਹੋਣੀ ਨੇ। ਉਹੀ ਹੋਣੀ, ਉਹੀ ਭਾਬੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸੂਰ ਚਾਰਨ ਲਾਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਧਾਤੇ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਸਰਬਨ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, 12 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਸਰਬਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਸੰਗ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਬਨ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਹੋਏ ਪੁੱਤ ਸਰਬਨਾ, ਹੋਏ ਪੁੱਤ ਸਰਬਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਬਨ ਦੇ ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨਾ, ਝੱਟ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕੋਈ ਡਰਾਵਨਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਈਏ। ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਤੇਰਾ ਤਰਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉਠਾਈਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜੇ, ਪਰ ਆ ਪਿਆਸ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬਸ ਕਰਤਾ। ਸੰਗ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਬਨ ਨੂੰ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸਰਬਨਾ ਪਿਆ ਦੇ। ਆ ਲੱਗੀ ਆ ਪਿਆਸ ਪੁੱਤਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਘਬਰਾ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਆਪਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਮਾਈ ਬਾਪ ਸਰਬਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ ਸੰਗ ਪੁੱਤਰਾ ਦਿਲ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਉਹ ਤੈਂਦੇ ਨਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਪੁੱਤਰਾ ਦਿਲ ਰੱਬ ਦੇ। ਲਿਖੇ ਲੇਖੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਟਾ ਦੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਵਾਸ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸਰਬਣਾ ਪਿਆ ਦੇ। ਲੱਗੀ ਐ ਪਿਆਸ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਛੇਤੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਦੇ ਤੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਅੱਖ ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਂਗ ਮੱਛੀਏ ਪਈ ਤੜਫਾਵੇ, ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਦ ਰੱਖ ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਂਗ ਮੱਛੀਏ। ਖਨੀਰ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾ ਦੇ, ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ ਸਵਾਸ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸਰਬਣਾ ਪਿਆ ਦੇ। ਲੱਗੀ ਐ ਪਿਆਸ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਛੇਤੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਟਾ ਕਾਸਤ ਉਠਾਵੇਂ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕੀ ਫੇਰਦਾ ਰਾਜ ਸੁੱਖ ਛੱਡ।
ਸੁਖ ਛੱਡ ਭਗਤੀ ਕਮਾਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਹੇਰਦਾ ਰਾਜ ਸੁਖ ਛੱਡ ਲਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਤੈਂ ਦਾਤੇ ਜੰਗਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬਣਾ ਪਿਆ ਨੇ ਲੱਗੀ ਐ ਪਿਆਸ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਓਏ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੁੱਤਰਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿਣ ਪਛਤਾਵੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿਣ ਓਏ ਉਹ ਮੱਕਾ ਤੁਰੇ ਆਏ ਰਾਧੇ ਘਰੋਂ ਧਾਰ ਕੇ ਧਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬਣਾ ਪਿਆ ਦੇ ਲੱਗੀ ਐ ਪਿਆਸ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਂ ਗੜਬਾ ਤੂੰ ਚੱਕ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਗਾ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਸਰੇ ਤਕਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਗਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤਾਈ ਘਾਸ ਚਰਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗਾਣਵਾਸ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬਣਾ ਪਿਆ ਦੇ ਲੱਗੀ ਐ ਪਿਆਸ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਈ ਬਾਪ ਤਾਈ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਰਬਣ ਜਾਵੇ ਨੀਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆਈ ਆਖਦੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਪਾ ਕਮਾਨ ਤੀਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆਵੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਢੀਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੱਲ ਰਾਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਵਾਸ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬਣਾ ਪਿਆ ਦੇ ਲੱਗੀ ਐ ਪਿਆਸ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਮਾਣ ਤੇ ਨੌਲੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਮਾਣ ਤੇ ਨੌਲੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਰੱਟਦਾ ਦਿਲੋਂ ਮਕੰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲੋ ਵੀਰ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਾਲ ਛੰਦ ਜੀ ਵਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲੋ ਹੋਗਾ ਕੇ ਪਾਠਕ ਭਰਾ ਤਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸਰਬਣਾ ਪਿਆ ਦੇ ਲੱਗੀ ਐ ਪਿਆਸ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸਰਬਣਾ ਪਿਲਾ ਦੇ ਆ ਲੱਗੀ ਆ ਪਿਆਸ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜੇ ਪਰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਸਰਬਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਨਾਲ ਫਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬਣਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਗਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸਰਬਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਗਰੀ ਹੋਣਹਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਰ ਵੱਜੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸੇ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਐ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ ਐਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਤੂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸੇ ਫਿਰ ਅਜੀਬ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਤੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਹੱਸ ਕੇ। ਹੁਣ ਧਰਮਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਵੀ ਮਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰੜ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਗਰੜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਉੱਡਣ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਰੜ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਭਗਵਾਨ ਗਰੜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜੀ ਤੱਕਣੀ ਤੱਕ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਦੇਖਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਗਰੜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਣਾ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਆਉਣਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਆ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੱਤ ਬਚਨ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਗਰੜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਬਹਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਰੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡ ਸੀਗੀ, ਖੋਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਮਦਦ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੰਕਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ। ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਰੜ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਉੱਡ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਗਰੜ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਛੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਗਰੜ ਜੀ ਨੂੰ, ਗਰੜ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਤ ਵਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਲੰਘੇ, ਤੱਕਣੀ ਤੱਕ ਕੇ ਲੰਘੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਖੋਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਮੀ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਹੱਸੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਇੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਇਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਹਨੇ ਭੋਜਨ ਬਣਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਉੱਥੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਆ? ਸਰਪਣ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਪਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਪਾਠ ਭਰਾਹੇ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੋ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਪਣ ਕੁਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਗੜਬਾ ਹੱਥ ਹੈ ਲਿਆ
ਗਈ ਮੰਗਰੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਦਿੰਦੀ ਐ ਰਾਹੀ ਚੜਾਵਲੀ ਉਹ ਤੁਰਨੇ ਲੱਗਿਆ ਮੰਦੜੇ ਸੌਣ ਹੁੰਦੇ ਠੇਡਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਗਿਆ ਲਗਾ ਭਗਤ ਦਾ ਗਿਆ ਠਣਕਾਵਲੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗਲ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਤਲਾ ਹੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਵਲੀ ਉਹ ਗੜਬਾ ਡੁੱਬਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰਨ ਖਾਤਰ ਉਹ ਗੜਬਾ ਦਸ਼ਰਥ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਣੇ ਖੜਾ ਕਵੇਲੀ ਹੋ ਦਸ਼ਰਥ ਸਮਝਿਆ ਜੰਗੜੀ ਜੀਵ ਕੋਈ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਚਲੇ ਚੜਾਵੇਲੀ ਉਹ ਤੀਰ ਸਰਬਣ ਦੀ ਛਾਤੀ ਮੈਂ ਜਾਏ ਖੁਬਾ ਹੋ ਰਾਮ ਕੱਢਿਆ ਛਾਤੀ ਚੋਂ ਜਾਵੇਲੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਣ ਦਿਆ ਸਰਬਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਪੀ ਬੈਠਿਆ ਪਾਪ ਕਮਾਵੇਲੀ ਹੋ ਸਰਬਣ ਆਖਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੱਕ ਗੜਬਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦਸ਼ਰਥ ਭੈਣ ਬਣੋਈਏ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੋ ਕਹੇ ਸੁਣਾਵਲੀ ਹੋਏ ਅੰਦਲਾ ਅੰਦਲੀ ਆਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰਿਹਾ ਪਿਲਾ ਛੇਤੀ ਸਰਬਣ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਮਿਲਾਵਲੀ ਉਹ ਦਸ਼ਰਥ ਆਖਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨੀ ਕੋਈ ਮੁੜਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸਰਬਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੇਲੀ ਉਹ ਕਹੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਰਥੀ ਮੈਥੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠੀ ਕੇ ਪਰਾਣੇ ਖਾਵਲੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਬਣ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੜਬਾ ਸਰਬਣ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲਾ ਹੁਣ ਹੋਣਹਾਰ ਵੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਣ ਦਿੰਦੀ ਆ ਭਾਵੇਂ 7 ਜਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਰਬਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ